Bismillahirrahmanirrahim. Dear middle two students, today we are going to start Unit 2 together. It's titled with sound and light. In this lesson, we will discuss the properties of sound waves. Let's know first the definition of sound. Sound is an external factor effect on the ear causing the sense of hearing. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات. External factor. لو ما فيش external factor خلاص ما فيش sound. لازم يحصل vibration. طب effect on the ear. افرض ان في external factor بس ما حصلش effect on the ear. خلاص يبقى برضه ما فيش sound. Causing the sense of hearing يدينا الإحساس بالسمع. اوكي. يبقى sound produced due to the vibration of bodies and stop when vibration of bodies stops. تمام؟ طيب. This wave is mechanical longitudinal. Mechanical يعني need medium to propagate. It cannot propagate through vacuum وده اللي عرفناه قبل كده. Longitudinal يعني medium particles vibrate along the direction of wave propagation. وده برضه احنا عرفناه قبل كده. Sound wave طالما هي longitudinal it consists of compressions and rarefactions. طيب. Sound wave propagate through different media as sphere. السنتر بتاع السفير the source of the sound. يعني حضرتك لما بتكون واقف في اوضه مثلا الساوند بتاعك بيوصل في كل الاتجاهات حتى تحت وفوق كل الاتجاهات as a sphere. اي واحد قاعد في الاوضه يسمعك. So it propagate as a sphere او spherical. اوكي. طيب. موضوع الساوند فيلوسيتي كلمة فيلوسيتي بتدينا indication على ان distance covered in a unit time على طول. أي velocity distance covered in a unit time. يبقى sound velocity it is the distance covered by the sound or sound wave in one second. طيب طبيعي إن في عرفنا قبل كده إن sound propagates through different media with different velocity. وكان عندنا ثلاث حالات بالمناسبة الsound velocity in through air 340 كان through liquid sound الفيلوسيتي بتاعته 1500 و through solid كانت 1850 meter per second. يبقى الفيلوسيتي through solid larger than through liquid larger than through gases. طيب عرفنا برضو ان W equal F times lambda او الساوند velocity equal الويف frequency times الويف length. القانون ده عرفنا. طيب تعالوا نشوف الكلاسيفيكيشن بتاعت الساوند او الكلاسيفيكيشن into two parts. يا اما الساوند يكون ميوزيكال او يكون نويز. طب ايه الشرط اللي يكون ميوزيكال؟ يعني two conditions. ايه هي؟ uniform frequency comfortable to be heard. الفريكونسي هنا تكون uniform و comfortable to be heard. تمام كده؟ طيب تعالوا للثانية لو هي نويز عكس كده تماما. non-uniform frequency و it's uncomfortable to be here. تمام كده؟ uncomfortable to be here. ده الفرق ما بين الاثنين. طيب الاكزامبل هنا violin, piano and reed pipe. الفايولين والبيانو and reed pipe دول حاجات ميوزيكال جميلة. الصوت بتاعهم يونيفورم الفريكونسي ما فيهوش ذبذبات عاليه وواطيه. لكن في حاله الثانيه بقى الدريل واللاود سبيكرز والكار هورنز كمان الكار هورنز التراكس كمان التراك هورنز بيبقى صوته عالي جدا نشاز جدا. اوكي ده كولد نويز. طيب الابلكيشن لما يكون في نويز بنعمل ايه؟ بيخترعوا لنا حاجه اسمها الاير بلاك which made of silicon عشان ما تجرحش. وبعدين كمان مع الوقت خلوها take the shape of the external air canal عشان لما تسد بجد. لو مش واخده الشيب of external air air canal الاير canal مش هتسد. تمام؟ to avoid hazard of noise على الدوشه in loud places او الاماكن اللي فيها صوت عالي. طيب هنيجي للتقسيمه المهمه بقى دلوقتي. الhuman ear can differentiate between the sound through three different factors. ايه الثلاث حاجات المهمه واحنا بندرس الساوند؟ اول حاجه sound pitch الساوند pitch او الساوند intensity والساوند color. تعالوا نشوف النهارده الساوند pitch ده هنعمل ايه.
ايه هي sound pitch؟ It's a property خاصية by which the ear can distinguish. The ear can distinguish between rough and sharp voice. rough اللي هي harsh بيسموها harsh اللي هي صوت التخين، صوت الراجل عموما او الرجاله صوتهم دايما تخين، ده اسمه rough voice. طب والsoft، السوفت او الشارب الاثنين واحد، شارب او سوفت ده صوت الومن بيبقى صوت ناعم وحاد شويه، حاد يعني صوت ناعم، تمام. والحده بتاعته لو جامده يبقى خلاص يبقى هاي بيتشد، حدته جامده يبقى صوته ناعم شويه، تمام. لكن لو بيتشد ده معناه ان ايه صوت اجش تخين، ماشي. طب ايه الفرق؟ قال لحضرتك لو هاي فريكونسي زي ده يبقى هاي بيتشد، يبقى ده صوت الومن. يبقى الشرط اللي يكون هاي فريكونسي يبقى هاي بيتشد. طيب الناحيه الثانيه لو فريكونسي يبقى لو بيتشد. طيب يبقى الشارب هاي فريكونسي هاي بيتشد. طب الرف لو يبقى لو فريكونسي لو بيتشد. الاكزامبلز معروفه بالنسبه لنا. تعالوا نشوف الاكسبيرمنت ده. هو المساله بسيطه جدا، rubber string with two pencils. بنحاول نلعب شويه مع موضوع الديستنس between the two pencils، ونقرب ونزود الطول بتاع الاريا اللي فيها الفايبريشن هنا، نقللها ونطولها بحيث ان احنا نشوف الفرق في الاصوات ما بينهم وبين بعض. الكونكلوجن ان sound pitch is a property by which the ear can distinguish between rough and voiced. وده اللي احنا عارفينه. It depends on the frequency. لو الفريكونسي هاي هيبقى low، سوري هاي pitched هيبقى، لو الفريكونسي هاي يبقى هاي pitched، لو low frequency يبقى low pitched، تمام. طيب كل ده by changing the length of vibration، تمام. كل ما كان length increase الصوت becomes harsher، الصوت become ايه harsher. ممكن استأذن حضراتكم نشوف الكلام ده او الاكسبيرمنت دي by sharing this، ازاي ممكن نتحكم في الموضوع ده. By a simple experiment. Here we have a box with a rubber band tied around it and two pens. Put both the pens beneath the band at a distance. Now plug the band and hear the pitch. It's sharp. Now adjust the distance between the pens to increase the length of the vibrating band. Plug it and hear the pitch. You will notice a difference in the nature of the sound produced as we change the length of the string. The frequency of a sound and pitch depends on the length of the wire used. The more the length of the wire, lower is the frequency of the sound produced, and so we get a low pitch. Wires of the same. طبعا احنا شفنا الموضوع ده دلوقتي بقى واضح جدا. As long as we increase the distance or the length of the wire, the sound becomes harsher. ده نتيجة ايه؟ low frequency, low pitch, harsh voice. أظن بقت واضحة لحضراتكم. تمام؟ يبقى صوت high, rough, low. أول واحد حاول يقيس الفريكونسي أو يحسب الفريكونسي سافرت. وسافرت ده عمل سافرت ويل. سافرت ايه؟ ويل. السافرت ويل دي عمل باختصار عجله، والعجله دي عباره عن ترس. الترس كده له اسنان كتير، تيث. اعتبر ان كل 1 تيث ب1 واير، 1 تيث ب1 واير. تخيل لو عند حضرتك ترس زي ده كده، الترس ده بيتحرك، بيحط قدامه ميتال بليت ويبتدي يشوف ايه، يسمع صوت معين ويلف الترس ده على الميتال بليس ده هيصدر صوت. بيفضل يلف الترس لغايه لما يوصل لنفس التون بتاع الصوت اللي هو سمعه، وبالتالي يحسب له الفريكونسي. طب تعالوا بقى، انا لفيت
وحسبت الفريكونسي هحسبها ازاي؟ اوكي يلا let's go. Every one teeth represent one wave. يعني لو عندي الترس ده في 50 teeth معناها 50 waves. طب امتى يكون ال 50 waves؟ لما اعمل one complete cycle. لو لفيته لفه كامله يبقى انا مشيت مثلا 50 teeth يعني 50 waves. طب افرض ان حضرتك لفيته مرتين 2 times it means 2 times 50 يبقى 100. طيب لو 3 يبقى 300، لو 4 سوري 450 يبقى 4 200 and so on. يبقى number of cycles times the number of gears teeth هي دي number of waves. لان الفريكونسي بتساوي ايه؟ number of waves على التايم. طيب انا دلوقتي احسب النمبر اوف ويفز ازاي؟ النمبر اوف سايكلز ماشي كده تايمز النمبر اوف جير تيث. هنفترض فور اكزامبل ان انا عندي الجير تيث 50 وعملت 3 سايكلز عشان احسب الفريكونسي بتاعتي، يبقى 3 تايمز 50 يبقى النمبر اوف ويفز هتبقى 150. افرض ان انا عملت 150 في 10 سكند يبقى في الحاله دي الفريكونسي هتساوي 15 هرتز. تمام يا جماعه؟ اعتقد كده الموضوع سهل جدا. كل اللي عليها عشان احسب الفريكونسي ببساطه الفريكونسي بتساوي number of cycles times a number of gears teeth على التايم in second. طب تعالوا نشوف الكلام ده لو عندي problem هحلها ازاي. البروبلم بتقول calculate the frequency of musical tone. احنا عارفين ازاي نحل frequency يبقى F equal question mark. دي اللي انا عايزها. Of reduced tone using Savart's wheel rotated with a velocity كام بقى؟ 960 cycle. يبقى number of cycles كام؟ A number of cycles 960. الكلام ده في تايم قد ايه؟ 2 minutes. يبقى التايم بيساوي 2 minutes. لازم يبقى بالسكندز يبقى 2 times 60. تمام؟ يبقى 112. تمام يا جماعه؟ طيب given the number of gears teeth يبقى number of teeth بيساوي 30. كل الجيفنز كتبتها قدامي. القانون بيقول ايه؟ الفريكونسي بتساوي number of cycles times the number of teeth على ال time. تعالوا نشوف الكلام ده بعد اذن حضراتكم دلوقتي وهو محلول اهو. ادي الجيفنز number of cycles 960 time 120 number of teeth كام؟ 30. الفريكونسي على طول بتساوي number of cycles على times the number of gears teeth على time in second. يبقى بتساوي 960 times 30 على 120 يبقى 240 seconds. طيب. Another problem. Savart's wheel rotate with a rate 300 cycle per minute. يبقى number of cycles هنا كام؟ 300 والtime 60 seconds. A sound frequency 600 hertz. يبقى أنا عندي هنا الفريكونسي. Produced when an elastic plate touches the teeth on the gear. Calculate the number of teeth. يبقى أنا عندي هنا لو بصيت للموضوع ده عندي الفريكونسي 600 عندي number of cycles 300 عندي التايم per minute يعني 60 عايز ال number of gears teeth. تعال نشوف الكلام ده. ادي الحاجات الجيفنجز اللي عندي. ال number of gears teeth هتساوي ايه؟ التايم in seconds time frequency على ال number of cycles. time seconds time frequency على ال number of cycles. الساوند frequency كام؟ 600 times 60 seconds على 300 يديني 120 years. اظن ده كان اخر حاجه النهارده في السيشن بتاعتنا. ان شاء الله next time we are going to continue with the sound intensity. Thank you and have a nice time. Goodbye.